जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वासुदेव पंडा। वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश। पिलामाने एमआईएल ओडिया बड़पणर एमसीक्यू आम जाने वर्ष जो पैटर्न रहिबो तो एमसीक्यू एक गुरुत्वपूर्ण अंग। तो ये वीडियो में आलोचना करबा 55 रु ऊर्ध्व अतीव गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू आसंता बोर्ड परीक्षा पे। प्रत्येक प्रश्न गुरुत्वपूर्ण, तेणु वीडियो को बिल्कुल स्किप करबा नहीं, शेष पर्यंत देखिबा। प्रत्येक प्रश्न को मन रखिबा पिले। आ जदि नुआर देखुचे चैनल को सब्सक्राइब करबा पे भूलिबा नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दबा, जहां फल रे समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंची पारिबो। आ एई भलिया वीडियो एजुकेटिव वीडियो सब बेले तो आसुताए, ता सहित इनफॉर्मेटिव वीडियो भी आसुताए। सीधा जीवा मोबाइल स्क्रीन को पिले देखिबा। प्रथम प्रश्न, राधानाथ राय क्यों उपाधि प्राप्त होते? ऑप्शन गुड़ी कहला कविवर, कविरत्न, स्वभाव कवि, कवि सम्राट। ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए कविवर। 2 नंबर प्रश्न, राधानाथ राय क्योंठी जन्मग्रहण करथिले? ऑप्शन गुड़ी कहला बरगड़ बरपाली, बालेश्वर केदारपुर, पुरी सुआंडो, डी खुर्दार गुरुजुंग। ठीक उत्तर होची बालेश्वर केदारपुर। ऑप्शन बी टा होची ठीक उत्तर। जीवा 3 नंबर प्रश्न पाखकू। 3 नंबर प्रश्नटी हला राधानाथ राय केवे जन्मग्रहण करथिले? ऑप्शन गुड़ी कहला 1845, 1847, 1848, 1846 मसीहा। ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी 1848 जन्मग्रहण करथिले। सीटा होची ठीक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न, राधानाथ राय केवे मृत्युवरण करथिले? ऑप्शन गुड़ी कहला 1906, 1907, 1909, 1908। ठीक उत्तर 1908। 61 वर्ष बयस देहांत होता। ऑप्शन डी टा होची ठीक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्नटी कौन? 5 नंबर प्रश्न निम्नलिखित काव्य गुड़िक मध्य क्योंटी राधानाथ राय प्रथम काव्य? ऑप्शन गुड़ी कहला दरबार, केदार गौरी, उषा, पार्वती। ठीक उत्तर होची बी केदार गौरी होची तांकर प्रथम काव्य। बीटा होची ठीक उत्तर। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है बड़पण कविताटी क्यों कवि क्यों काव्यरू संगृहित? ऑप्शन ए महायात्रा, बी चिलिका, सी दरबार, डी केदार गौरी। 6 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची दरबार काव्यरू, ऑप्शन सी। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न कौन पिले? राधानाथ साहित्य को क्यों क्यों साहित्य समन्वय बोली गवेषक मान मत था? ऑप्शन गुड़ी कहला ए आध्यात्मिक और वास्तववादी, बी प्रकृति और प्रेम, सी प्राच्य और पाश्चात्य, डी विवेक और धर्म। ताले ठीक उत्तर प्राच्य और पाश्चात्य, ऑप्शन सी। जीवा 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्नटी कौन पिला? 8 नंबर प्रश्नटी रहा बारवाटी दुर्ग में आयोजित दरबार रे क्यों महापुरुषों को संवर्धित कर व्यवस्था थिला? ऑप्शन ए उत्कलमणि गोपबंधु दास, बी उत्कल गुरु मधुसूदन दास, सी कविवर राधानाथ राय, डी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत। 8 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची ज्योतिर्विद पठाणी सामंत। ऑप्शन डी टा होची ठीक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न तुम मोबाइल स्क्रीन पर एबे 9 नंबर प्रश्नटी है बारवाटी अनुष्ठित दरबार आयोजक किए थिले? ऑप्शन ए ब्रिटिश, बी जवन, सी मरहट्टा, डी भारतीय। 9 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची यस एटा ब्रिटिश माने आयोजन करथिले, तो एटा होची ठीक उत्तर। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न कौन पिले? 10 नंबर प्रश्नटी है केशरी ओरसे तुम्भे सिना स्वान। एठार कवि क्यों मानक उद्देश्य स्वान बोली कहते? ऑप्शन ए अहंकार राजा, बी ओ राजकर्मचारी, बी ब्रिटिशर मानक, सी दरबार उपस्थित राजा और राजकर्मचारी मानक, डी पुंजीपति मानक। 10 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची दरबार रे उपस्थित राजा और राजकर्मचारी मानक एठी कौन कह केशरी ओरसे तुम्भे सिना स्वान बोली कह। ऑप्शन सी टा होची ठीक उत्तर। 10 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्नटी कौन पिले? 11 नंबर प्रश्न है केशरी ओरसे तुम्भे सिना स्वान। एठारे कवि क्यों मानक उद्देश्य केशरी बोली कहते? पूर्व प्रश्न में आम स्वान विषय चिंता करथिले, वर्तमान केशरी बोली क्या कहुई? ऑप्शन गुड़ी कहला अतीत उत्कलर वीर संतान, बी अहंकारी राजा, सी अतीत उत्कलर कलास्थपति, डी ब्रिटिशर हत्याकारी। तार ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए। 12 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर प्रश्नटी है कहार प्रतिष्ठा विशाल थिला? ऑप्शन ए तत्कालीन राजा, बी तत्कालीन ब्रिटिशर, सी पूर्वपुरुष, डी विश्वर। 12 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची पूर्वपुरुष, अतएव ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर। 13 नंबर प्रश्न क्यों माने पूर्वपुरुषों विशाल प्रतिष्ठा को बिकी भांगी खाऊले बोली
लेखक कहिछंती। ऑप्शन ए तत्कालीन अहंकारी राजा, बी तत्कालीन ब्रिटिशर माने, सी तत्कालीन स्वाधीनता संग्रामी, डी तत्कालीन युवा पीढ़ी। 13 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची तत्कालीन अहंकारी राजा माने। ऑप्शन एटा होची ठीक उत्तर। 14 नंबर प्रश्नटी कौन क्यों मानकर कार्यकलाप सर्वदा बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी थिला। ऑप्शन ए तत्कालीन अहंकारी राजा, बी उत्कलर गजपति, सी ब्रिटिशर माने, डी तत्कालीन युवपीढ़ी। 14 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची उत्कलर गजपति। ऑप्शन बी। पिला 15 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्नटी कौन जलधारा परी अधोगति क्यों मानकर जीवन शैली थिला। ऑप्शन ए दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर, बी अतीत उत्कलर गजपति मानकर, सी ब्रिटिशर मानकर, डी कविंक समयर युवपीढ़ीर। 15 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर। ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्नटी कौन क्यों माने निजर राज्य को एक परिवार बोली मन करुथिले। ऑप्शन ए तत्कालीन ग्राम मुखिया, ऑप्शन बी दरबार उपस्थित राजा मानकर पितृगण, सी ब्रिटिशर माने, डी तत्कालीन संग्रामी माने। 16 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची दरबार उपस्थित राजा मानकर पितृगण। ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्नटी है कविंक समय राजा प्रजांक संपर्क किपरि थिला। ऑप्शन ए सुआसारी परी, बी सिंह शासक परी, सी बाजपारा परी, डी पिता पुत्र परी। 17 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची कविंक समय राजा प्रजांकर संपर्क बाज पारा परी थिला, खाद्य खादक भली थिला। ऑप्शन सी टा होची ठीक उत्तर। 18 नंबर प्रश्न राजा मानकर भोग विलास प्रजांक ठारू कर काढ़ी नेला, कौन काढ़ी नेला। ऑप्शन ए सीमार्जित ग्रास, बी घरबाड़ी, सी जन्मभूमि, डी सुख संपद। 18 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची समार्जित ग्रास। से माने परिश्रम करके जो खाद्य टिके संग्रह करथिले सेटा नहीं जाउथिले बोली कुआ जायछि। 19 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न कौन दरबार रे जोग देथिबा राजा मानक पितृगण किपरि थिले। ऑप्शन ए राजांक परी अहंकारी, बी परम वीर, सी विश्वासघातक, डी लोहाशक्त। 19 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची से माने परम उदार थिले। ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न जलधार गति किपरि। ऑप्शन ए अर्धगति, बी नष्ट करिबा, सी जल द्वारा प्लावन करिबा, डी अधोगति। 20 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची अधोगति। ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है बन्ही शिखार धर्म कौन। ऑप्शन ए निम्नगामी, बी ऊर्ध्वगामी, सी जालिबा, बी रक्षा करिबा। ताहले बन्ही शिखार धर्म कौन पिले 21 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची ऊर्ध्वगामी, बीटा होची ठीक उत्तर। 22 नंबर प्रश्न जो माने विदेशी मानकर निष्ठुर सर्वशोषी नीति को ग्रहण करथिले। क्यों माने विदेशी मानकर निष्ठुर सर्वशोषी नीति ग्रहण करथिले। ऑप्शन ए अतीतर उत्कल राजा, बी धर्म भीरु, सी दरबार उपस्थित थिबा राजा, डी ब्रिटिशर माने। 22 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी दरबार रे उपस्थित राजागण। 23 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर प्रश्नटी कौन देशी हुई राजा माने क्यों विदेशी नीति अवलंबन करुथिले। ऑप्शन ए विदेशी मानकर निष्ठुर सर्वशोषी नीति, बी विदेशी मानकर समानुवर्तिता, सी विदेशी मानकर देश अधिकार, डी विदेशी मानकर तुषामोदिया। 23 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची विदेशी मानकर निष्ठुर सर्वशोषी नीति। ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर। 24 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है देशी राजा माने किपरि प्रजा मानकु भयभीत करूथिले। ऑप्शन ए असामाजिक व्यक्ति द्वारा, बी तत्कालीन राजानी मानक द्वारा, सी विदेशी संगीन रे, डी निष्ठुर व्यक्ति मानक द्वारा। 24 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची विदेशी संगीन। ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न है दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर सर्वस्व कौन थिला। ऑप्शन ए धन संपत्ति, बी सुना रूप, सी गंताघर, डी सैन्य सामंत। 25 नंबर प्रश्न
ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା। ସେଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଜା ହିତୈଷୀ, ବି ନିଜର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ, ସି ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ଡି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାନ୍ଧିବା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନ କୁହା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା, ବି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସି ସେନାପତି, ଡି କଟୁଆଳ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାନ କୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ରାଜାମାନେ ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କ, ଅରକ୍ଷିତ ଓ ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଠକି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦେଶୀ, ବି ସ୍ୱଦେଶୀ, ସି ତସ୍କର, ଡି ସେନାପତି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପିଲେ, କେଉଁମାନେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ? 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜା, ବି ପ୍ରଜା, ସି ବିଦେଶୀ, ଡି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ବିଧର୍ମୀ, ସି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଡି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁଟା? 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏଠି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହାକୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦେଶୀ, ବି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା, ଡି କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଶୀ ରାଜା, ବି ବିଦେଶୀ, ସି କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା, ଡି ଜଗନ୍ନାଥ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ପିଲା? 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ପ୍ରତି ଆଶାୟୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦେଶୀ, ବି ଦେଶୀ ରାଜା, ସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡି ସେନାପତି। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦେଶୀ ରାଜା। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ ସଦୃଶ ହୋଇ ବିପଦ ରୂପକ ବେତ ପ୍ରହାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଦେଶୀ ଶାସକ, ବି ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ରାଜା, ସି କବିଙ୍କ ସମୟ ରାଜା, ଡି ମନ୍ତ୍ରୀ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବିଙ୍କ ସମୟ ରାଜା, ଅପସନ୍ ସି। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମନସୁ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଶୀ ରାଜା, ବି ବିଦେଶୀ ଶାସକ, ସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡି ସେନାପତି। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦେଶୀ ରାଜା। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ଭରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା କରି, ବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି, ସି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ତୋଷାମଦ କରି, ଡି କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ନେଇ। ଅତଏବ ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଧନ ପ୍ରତି ଲାଳସା ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଜା, ବି ଖଣ୍ଟ, ସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡି ରାଜା। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଜା। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ ହୋଇ କେଉଁ ପ୍ରହାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଦେଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବେତ, ବି ଚାବୁକ,
ସି ବିପଦ ରୂପକ ବେତ, ଡି ବିପଦ ରୂପକ ଚାବୁକ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପଦ ରୂପକ ବେତ, ଅପସନ୍ ସି। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଶାସନ, ବି ଜୋରିମାନା, ସି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଡି ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯିବା 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଜୋରିମାନା କରି ଉତ୍ପନ୍ନ ଧନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଥାଗାର, ବି ରାଜପ୍ରସାଦ, ସି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ଡି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋଲେ ସେମାନେ ଜୋରିମାନା କରି ନିଜର ଅର୍ଥାଗାର ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41। ଧନ ବିନା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କାହାର ମନରେ ନଥିଲା ବୋଲି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବି ସେନାପତି, ସି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଡି ରାଜା। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଜା। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ, ଡି ଭଲ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାରେ, ସି ସୁବ୍ୟୟରେ, ଡି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାରେ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନକୁ କାହା ପ୍ରାୟ ଯୋଗୀ ରହିଲେ ଧନର ସଫଳତା ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁବେର, ବି ଇନ୍ଦ୍ର, ସି କିନ୍ନର, ଡି ଯକ୍ଷ। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଯକ୍ଷ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, ଏଠାରେ ମଞ୍ଚ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀ, ବି ଭାଡ଼ି, ସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଡି ମାଟିଠାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠି ମଞ୍ଚ କହିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା, 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବଦଶାରେ ଯାହା କିଛି ଧନରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ତାହା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ନେଇଯାଇଥାଏ, ବି ପୃଥିବୀରେ ତାହା ରହିଯାଏ, ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ଡି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ରହିଥାଏ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଏ ବି ନେଇକି ଯାଏ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ତାହା ରହିଯାଏ। ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ କହି କିଏ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶକୁ ଅସୁସିକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଲା ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ବି ହିଟଲର, ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଡି ଅଶୋକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଅପସନ୍ ଏ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ବି ହିଟଲର, ସି ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍, ଡି ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକେଲ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ସୁଭାଷ ବୋଷ, ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଡି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଉକ୍ତି ଥିଲା। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସାଧକଟିଆରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସଞ୍ଚା, ବି ଶରୀର, ସି ମନ, ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଶରୀରରେ ପିଲେ, ତ ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ, ବି ଇନ୍ଦ୍ର, ସି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଡି ହିଟଲର। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପିଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବା। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ କ'ଣ ନେଇଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୀବଦଶାରେ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ବି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ, ସି ଧନଧାନ୍ୟ, ଡି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ। 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଇଥାଏ। ବିଟା ହେଉଛି
ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋଭ ମଦ ତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ ଭୋଜିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ତମଗୁଣ, ବି ରଜଗୁଣ, ସି ସତ୍ୱଗୁଣ, ଡି ହରିନାମ। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ, ଅପସନ୍ ସି। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ସତ୍ୱଗୁଣ ଭୋଜ ଲୋଭ ମଦ ତ୍ୟଜି। ଏଠାରେ ମଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁରା, ବି ମେଦବହୁଳତା, ସି କୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଡି ଦମ୍ଭ। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠି ମଦ କହିଲେ ନିଜର ଦମ୍ଭ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅକାରଣରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅରକ୍ଷିତ, ବି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ସି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଡି ପ୍ରଜା। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରକ୍ଷିତ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର। ପିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ ଲେଖକ ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ, ବି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜା, ସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡି ଡକାୟତ। 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲେ ଏଥିରେ ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍। ସୋ ସି ୟୁ ଦେୟାର, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ମାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ।